இன்னைக்கு பிசிக்ஸ் சாப்டர் கண்டினியூ பண்ணலாம். எனர்ஜி எனர்ஜியில வந்து நம்ம மெயினா வந்து படிக்க போறது we are going to study about mechanical energy. Okay, we are going to study about mechanical energy. So in the mechanical energy வந்து there are of two types. ஒன்னு வந்து kinetic energy, இன்னொன்னு வந்து potential energy. Kinetic energy and potential energy. Kinetic energy அப்படின்னா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டோட எனர்ஜி. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டோட எனர்ஜி. ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜினா என்னது? எனர்ஜி டியூ டு மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். மோஷன்னா மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா எனர்ஜி டியூ டு ரெஸ்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் வந்து m, எழுதிட்டே பாரு. அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ்ஸ் வித் u. u வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அண்ட் v is the final velocity of the object, and a is the acceleration of the object, and s is the displacement of the object. நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜினா என்னது? the energy which is due to the motion, மூவ் ஆயிட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட எனர்ஜி. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா ரெஸ்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ல v u a s எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து v square is equal to u square minus 2as. ஓகே, ஸோ இப்போ I am going to multiply this equation by half. half ஆல multiply பண்ணனா என்ன ஆகும்? half v square is equal to half into u square minus 2as அப்படின்னு கிடைக்கும். So half v square is equal to half உள்ள multiply பண்ணா half u square minus 2 by 2as. 2 cancel ஆயிடும். So I will get half v square is equal to half u square minus as அப்படின்னு கிடைக்கும். Sorry, v square plus இது, not minus, this is plus, please change. Okay, u square plus 2as. Okay, minus தப்பா இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த half u square நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு வரேன். என்ன ஆகும்? half v square minus half u square is equal to 2as. Sorry, வெறும் as. Okay, now I am going to multiply this equation by m. So என்ன ஆகும்? எனக்கு half mv square minus half mu square is equal to mas அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ half mv square அப்படின்றது வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா. ஆனால் vன்றது வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி. ஸோ இது வந்து ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் half mu ஸ்கொயரும் வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா. ஆனால் uன்றது வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி. ஸோ அப்போ அது வந்து இனிஷியல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி is equal to MAS. is equal to MAS. இப்போ force ஓட ஃபார்முலா என்னது? force is equal to mass into acceleration. So
So இங்க ma mass into acceleration க்கு பதிலா I can write force. So I will get ke kinetic energy final minus kinetic energy initial is equal to force into s அப்படின்னு வரும். Okay, kinetic energy final minus kinetic energy initial is equal to force into s ன்றது வந்து displacement. Force into displacement வந்து is nothing but work done. Force into displacement என்னது? Work done. So work அப்படின்றது வந்து என்னது? So work done வந்து it is the energy to do work. Okay. So energy இருந்தாதான் நம்ம வந்து work பண்ண முடியும். So energy வந்து is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. So இதுதான் வந்து is a இது work, இது energy. So இது வந்து work energy theorem for constant force. Work energy theorem for constant force. Constant force na என்னது? மாறாத force, same force. Okay, so இது வந்து work energy theorem for a constant force. So work energy theorem for constant force ன்னு கேட்டாங்கன்னா இத ஃபுல்லா எழுதணும். Okay, so energy ஓட யூனிட் வந்து joules and அதோட dimension வந்து ml square t power minus 2. So energy வந்து is equal to work done. So work done க்கு என்ன டைமென்ஷனோ சேம் டைமென்ஷன் தான் எனர்ஜி க்கு. புரியுதா? So இதுதான் வந்து work energy theorem for a constant force. Constant force னா என்னது? மாறாத force. சப்போஸ் அந்த force வந்து மாறுச்சு அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு work energy theorem என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So next question, next heading வந்து work energy theorem for variable force. Go work energy theorem for a variable force. Suppose நான் இத ஒரு கிராஃபா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். இது வந்து x, xன்றது வந்து displacement, இந்த சைடு வந்து force f of x. So ஒவ்வொரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கணும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னா சேமா இருக்கும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னா சேமா இருக்கும். நம்ம இங்க என்ன பார்க்குறோம்? வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் பார்க்குறோம். வேரியபிள் ஃபோர்ஸ்னா ஃபோர்ஸ் வந்து மாற போகுது. ஸோ இப்படி இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து திடீர்னு இப்படி மாறிட்டு இப்படி வரும், இப்படி மாறிட்டு இப்படி வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிற இனிஷியல், இது வந்து இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ இது வந்து ஃபைனல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஃபைனல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கர்வுக்கு நடுவுல உள்ள இருக்கிற இந்த ஏரியா, ஏரியா ஆஃப் த கர்வ், இந்த கர்வ் தான் நமக்கு ஒர்க் என்ன அப்படின்றத காமிக்க போகுது. ஒர்க் டன். ஓகே, ஆனா இந்த ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம ரெக்டாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணுவோம். ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கரெக்டா?
ஆனா இது வந்து கர்வா இருக்கு, வேரியபிள் ஃபோர்ஸா இருக்கு. ஸோ இதோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, இந்த கர்வை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன செக்மெண்ட்ஸா பிரிக்கிறோம். என்ன பண்றோம்? We are going to divide it into small segments. Okay. So இதுல ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து we are going to tell it as dx, small displacement. So இது ஒரு dx, இது ஒரு dx, இது ஒரு dx. So இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், குட்டி குட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசியில நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிப்போம்? டோட்டல் ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம். ஸோ இந்த குட்டி dxக்கு ஒர்க் டன் என்ன, அடுத்து இந்த குட்டி dxக்கு ஒர்க் டன் என்ன, இந்த குட்டி dxக்கு ஒர்க் டன் என்ன அப்படின்னு சின்ன சின்னதா எல்லா ஒர்க் டனையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்ட்ல நம்ம வந்து டோட்டல் ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா இது கரெக்ட் ஷேப். கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும், நம்ம ரெக்டாங்கிள் மாதிரி எடுத்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? சோ எழுதிக்கோ. ஆமா, இது வந்து ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? சோ ஒர்க் டன் ஃபார் அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ், work done for a small distance. full distance na w nu eludum, small distance na dw appdi eludum. dw is equal to f of x dx. ஏன்னா force into displacement அதுதான் வந்து work done. so force into displacement வந்து நம்ம குட்டி dx எடுக்கிறோம். அந்த குட்டி dx க்கு என்ன f of x அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, சோ இப்போ dw is equal to f of x dx. இப்போ டோட்டல் வர்க் என்னவா இருக்கும்? டோட்டல் வர்க்னா I have to do integration. so integration of f of x dx. லிமிட்ஸ் வந்து எழுதணும். சோ அப்பர் லிமிட் என்னது, லோவர் லிமிட் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் என்னது, இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் xi, next final displacement xf. integration of dx is equal to x. That's the formula. So integration of dw will be equal to w. So w is equal to integration xi to xf f of x dx. Okay, so இதுதான் வந்து total work done due to the variable force. Kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. ஏன் இந்த எனர்ஜி எடுக்கிறோம்? ஏன்னா இது வந்து work energy theorem. ஸோ இப்போ நம்ம work கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டுத்துக்குமே ரிலேஷன் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ work energy theorem. ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அங்க ஒர்க் நடக்குதுன்னு அர்த்தம், மூவ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதனால கைனெட்டிக் எனர்ஜி எடுக்கிறோம். ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு half mv ஸ்கொயர். ஸோ டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகுது, எனர்ஜியும் வந்து மாறும். ஓகே, ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். changes with respect to time. So dk, k na kinetic energy, divided by dt is equal to half k na enadhu kinetic energy, half mv square divided by dt அப்படினு எழுதுறோம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி டி கேக்கு பதிலா கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா டிவைடட் பை டிடி. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா dk by dt is equal to half தனியா வெளியே எடுக்கிறேன், half. ஓகே, மாஸ் வந்து மாறாது, ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து மாறாது, மாஸ் dv square divided by dt, dv square divided by dt.
இப்போ இன்டகிரேஷன்ல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. இன்டகிரேஷன்ல என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா dx power n divided by dt. dx power n divided by dt is equal to n into x power n minus 1 dx divided by dt. என்னது? dx n into x power n minus 1 dx divided by dt. இப்போ என்கிட்ட இங்க என்ன இருக்கு? dv square divided by dt அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ nன்றது வந்து 2. ஸோ 2 into x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? v 2 minus 1 dv divided by dt. ஸோ என்ன எழுதணும்? dv square divided by dt க்கு பதிலா I should write 2v dv divided by dt. Integration ஓட ஃபார்முலா இது. ஸோ இப்போ நான் இது ரெண்டு சைடையும் இன்டகிரேட் பண்றேன். ஸோ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? இப்போ இன்டகிரேட் ஆன் போத் த சைட்ஸ். ஸோ when I integrate on both the sides, ஸோ dk இது வந்து ரஃப் காலம்ல எழுதி வச்சுக்கோ. ஸோ dk divided by dt is equal to, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த dt நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியும். கரெக்டா? முடிச்சிட்டியா? ஸோ என்ன ஆகும்? dk divided by dt is equal to half m dv square divided by dt. dt cancel ஆயிடும். Okay, integration of dx power n is equal to n x to the power n minus 1 dx. Okay, so dv square அப்படின்னு இருக்கீங்க. So dv square is equal to 2 என்னதுங்க? 2 x க்கு பதிலா v n minus 1 na 2 minus 1 dv. So I will write dv square as 2v dv. Okay, so integration of dk is equal to half m, இது என்ன ஆகும்? dv சொல்லு. half m dv square க்கு பதிலா I should integration of dv square. So integration of dx வந்து x, k is equal to half m dv square க்கு பதிலா I can write 2v dv. dv. Okay, so divided by dt கூட எழுதலாம், தப்பு கிடையாது. Okay, yes. So இப்போ so எனக்கு என்ன வருது? இந்த 2 cancel ஆயிடும். So I will get k is equal to m into v into dv அப்படின்னு வரும். கரெக்டா? So velocity ஓட ஃபார்முலா என்னது? velocity is equal to என்னது? displacement by time, change in displacement by time. So velocity வந்து I can write it as dx divided by dt. Correcta? Right? So velocity பதிலா I am going to write dx divided by dt. So I will get k is equal to m into dx divided by dt into dv அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த dt வந்து இங்கே எழுதுறேன், dv க்கு கீழே எழுதுறேன். ஸோ என்ன ஆகும் எனக்கு? m into dx into dv divided by dt. So dv divided by dt வந்து change in velocity with respect to time. So change in velocity with respect to time is nothing but acceleration.
So I will get K is equal to m into dx into A. Okay, so m into A, mass into acceleration வந்து is equal to force. Okay, so K is equal to f of x dx. f of x dx. So இதுதான் வந்து நமக்கு work energy theorem for என்னது Work done for a small distance. for a Radius. work energy theorem for a variable force. Okay, for a variable force. So இதுல வந்து dk அப்படியே இருக்கட்டும், நம்ம இப்போ இது எடுக்க வேண்டாம். இந்த சைடு மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம், இந்த சைடு அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் dxக்கு ஒரு dk. இப்போ ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் dkக்கு என்னவா இருக்கும், இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இங்க ரெண்டு சைடும். f of x integration of dx அப்படி வரும். ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும், k is equal to f into x. So k வந்து kinetic energy is equal to force into displacement வந்து is nothing but work done. Okay, so I can write x is equal to work done. So work done வந்து என்ன நான் டிரைவ் பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் டனோட ஃபார்முலா என்ன டிரைவ் பண்ணேன், இதுல இதுல ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு F of x into d. f of x into integration of xi to xf f of x dx அப்படின்னு நான் வந்து டிரைவ் பண்ணேன். ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஒர்க் எனர்ஜி தியரம். ஸோ இது வந்து ஒர்க், இது வந்து எனர்ஜி. ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஃபார் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஃபார் அ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு டெரிவேஷன் போட்டிருக்கோம். ஒன்று வந்து ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஃபார் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்று வந்து ஒர்க் எனர்ஜி தியரம் ஃபார் அ வேரியபிள் ஃபோர்ஸ். ஓகே.